Мы приветствуем вас на втором просветительском марафоне «Новое знание». И сегодня нашим спикером станет гость необычный, обладатель, скажем так, Нобелевской премии по экономике 2007 года, профессор Гарвардского университета, главный научный сотрудник Международного центра анализа и выбора решений научно-исследовательского университета Высшая школа экономики Эрик Стар-Маскин. Так, мы можем его поприветствовать. Сейчас нам выведут на экран. И в формате общения у нас будет возможность поговорить о достижениях и с данным спикером уточнить все-таки, почему, как он выбрал свой путь и, в общем-то, что сейчас важного происходит в экономике. Hello, Eric. Hello. We are listening to you, so we are waiting for your introduction. Well, perhaps I could tell you a little bit about what I do. I'm an economist, but I'm an unusual kind of economist because I do what you might call reverse economics. Usually in economics, we look at existing economic institutions and we try to understand or predict the outcomes that those institutions generate. This is what is called predictive or positive economics. But what I do, which is called mechanism design, reverses the direction. So we start with the outcomes. We first say, these are the outcomes we would like to achieve, the goals. And then we work backwards to figure out whether we can design institutions or mechanisms that can achieve those goals. And if the answer is yes, if we can design institutions which achieve the goals, then we want to know what those institutions look like. Okay, I need a few seconds to translate for our youngers. Okay. Эрик говорит о том, что он изучает и развивает теорию экономических механизмов, и они говорят о том, что проблема не решается самостоятельно, то есть не рассасывается из-за того, что просто экономика развивается. И если есть какая-то экономическая сложность, какой-то вызов в экономике, то для этого вызова, для его решения необходимо создать какой-то специализированный механизм. И вот именно разработкой таких механизмов он и занимается. Это если вот прям совсем коротко, чтобы вам было чуть более понятно. Okay, so let's go. So let me give a little example which may help you understand what I'm talking about. Suppose that you have a cake that you want to divide between two children. We'll call them Alice and Bob. And your goal is to divide the cake so that each child thinks that his or her piece is at least as big as the other kid's piece. Sorry, Eric, I will translate it. Итак, я попытаюсь вам немного рассказать о том... Do you want to translate that? Yeah, for a few seconds. Итак, я попытаюсь вам объяснить просто то, чем я занимаюсь, то, что мы изучаем. Представьте, что у вас есть пирог. Тот пирог, который вам нужен. Hello? Yeah, we can hear you. I'm just trying to translate for my colleagues. Oh, maybe он работает у тебя. We hear you. My colleague is translating now, so... Oh, okay. И представьте, что у вас есть пирог, который вы можете разделить, и вам нужно разделить пополам так, чтобы каждый из тех, кто получит кусок, был доволен. Это пока первая часть, которую он сказал. Okay, we are ready to listen forward. Okay, so your goal is to divide the cake so that each kid thinks that he or she has at least half. Now, if you know how the kids see the cake, if you know that they see the cake the same way that you do, there's a simple solution. You just take a knife and you cut the cake
exactly in half, at least from your point of view, and you give each kid one of the pieces. And because we're assuming that they see the cake the same way, they will each think they have exactly half. Я по ходу буду переводить вам. И представляете, что у вас есть, в общем-то, два равнозначных куска. И важно здесь, что вы видите его и можете измерить как равнозначные. И вы, в общем-то, понимаете, что это равнозначные куски. И у вас нет, в общем-то, причин спорить или что-то обсуждать. We are listening forward. So the problem is easy if the children see the cake the same way that you do. But of course, in reality, children very often don't see things the same way that you do. So how do you achieve a fair division if you don't even know how the children see the cake? Can you design a mechanism which will result in a fair division, even though you don't know what is fair yourself? Как можно справедливо разделить пирог, если мы даже не представляем, как на самом деле эти двое детей его видят? Как мы можем понять, какой инструмент позволит нам честно, справедливо его разделить? Окей. Well, it turns out that this problem is actually a very old problem. It's literally thousands of years old. And it has a very old solution. It's a remarkably simple solution, but it's a very clever solution. And here is the solution. What you should do is to give the knife to one of the children, say Bob, and have Bob cut the cake in two, but then have the other child, Alice, choose which piece she gets, and then Bob will get the other one. And I'll explain in a minute why this mechanism works. Эрик привел замечательный пример решения этой задачи. Как же поделить справедливо пирог? Нужно первому ребенку предложить этот пирог разрезать на две части, которые он считает справедливыми, но отметить, что выбрать пирог первым должен второй ребенок. Не тот, который режет, а тот, который ждет, пока произойдет справедливое деление. И вот как раз механизмы объясняют, как работает вот этот принцип подбора решения для таких задач. So Bob is cutting the cake. Alice is choosing which piece she takes. Now, why does this work? It works because when Bob is cutting the cake, he will be careful to cut the cake so that the two pieces are exactly equal from his point of view. Why? Because if one of the pieces is bigger than the other, he knows Alice is going to take the bigger one. So Bob will be sure to cut the cake so that the two pieces are the same. And then he'll have at least half the cake, whichever piece Alice takes. And Alice will get to have at least half the cake because she gets to choose which piece she takes for herself. And voila, we've solved the problem. Ну, я думаю, здесь вы даже, скорее всего, поняли, что произошло. Объяснил, что Боб будет очень аккуратно делить пирог, потому что понимает, что если один из кусков пирога окажется не таким же, а больше, то Элис, скорее всего, выберет именно кусок больше, потому что она-то для себя может по справедливости выбрать кусок, который ей понравился больше. Если ей нравится пирог, то, конечно же, она выберет больший кусок. So this problem, of course, is very simple, but it already illustrates some of the key ideas in mechanism design, which is that when you
are trying to design a mechanism, you may not have enough information to figure out in advance what the best outcome is. In the cake problem, you don't know how the children see the cake, and so you don't know how to achieve a fair outcome by yourself. You have to have the participants themselves join in. You have to have Bob and Alice join in order to generate a fair outcome. Этот пример ярко показывает, как происходит подбор механизмов, когда у нас недостаточно информации для решения задачи, и мы не можем даже предугадать, какое решение может быть справедливым и для одного, и для второго ребенка. А наше решение может оказаться недостаточно справедливым с точки зрения других субъектов экономики, ну, если мы говорим глобально. Здесь это частный пример, который иллюстрирует, собственно, принцип подбора механизмов. Now, of course, cutting a cake is not the most important problem in the world, but these same ideas can be used for very important problems. Perhaps the most important mechanism design problem that the world now faces is climate change. Designing a mechanism to stop climate change, to get the different countries of the world from reducing their carbon dioxide emissions, that is a mechanism design problem. And we don't yet have the solution, but I'm confident that we will find a solution. And perhaps when we do that, some of you in the audience will be involved in that solution. Задачка с решением деления пирога не самая большая задача в мире и в глобальной экономике. Существуют другие различные задачи, для решения которых используются именно экономические механизмы. И не только они экономические. Один из примеров такой задачи, который привел Эрик, это задача проблемы изменения климата. И механизмы могут быть использованы для поиска решения именно этой задачи, чтобы страны сокращали выбросы углекислого газа. Ну и, собственно, он с надеждой говорит о том, что, возможно, кто-то из вас будет в будущем вовлечен в решение этих глобальных проблем и, может быть, даже будет использовать те или иные механизмы или будет искать новые механизмы для решения этой проблемы. Well, that I hope gives you an idea of what I do, and now I welcome any questions that you may have. Ну, а сейчас Эрик готов ответить на наши вопросы. Если они уже у вас появились, он надеется, что общее представление о том, что такое теория механизмов и что такое механизмы, для решения каких задач он может быть применен, у вас общее впечатление сложилось. Как только у вас появляется вопрос, вы спускаетесь к нам сюда, к микрофону, и я вижу вас и передаю вам слово. Мы поможем вам перевести ваш вопрос, поэтому не стесняйтесь. Ну, если есть поднятая рука, просто спускайтесь вниз, и будет такая возможность задать вопрос. Ну, а пока молодой человек спускается, я позволю себе задать первый вопрос, скажем так, для разминки. So, Eric, Math Science Nobel Prize, how did it all start? What path led you to the science? Well, when I was a student, I was first interested in mathematics. And one reason why mathematics interested me was that it is very powerful. It's a very powerful tool, but it's also very beautiful. Я параллельно буду вам It has the переводить. same Он говорит о том, beauty что он that начал great с art математики. or То есть он, great music когда has. узнал об этой So I науке, was он понял, что initially это не только attracted to наука, но это и mathematics, but искусство. when I И это меня was очень привлекло. studying for my
degree, I happened to take some lectures in economics. In fact, those lectures included some of the early work in mechanism design. Я And I посещал лекции по realized экономике, и они повлияли that на mechanism то, design is a то звание, field которым я дальше начал заниматься which тем направлением. uses mathematics in a very Дизайн important механизмов way, использует математику как один из but инструментов экономической теории. has enormous social relevance. For example, mechanism Математика design очень важна is at для the социальных heart явлений и of our социальных attempts процессов, to solve the climate change problem. в том And to числе me, this изменение was климата a wonderful combination и комбинация because математики you had the beauty и тех and the проблем, rigor которые стоят перед of обществом, mathematics, but being привносит некую applied красоту в to решение этих проблем. issues that people all around the world are interested in solving. And for that reason, I changed directions and started working on mechanism design, and I've been doing that ever since. И когда я понял, что математика и социальное направление и много людей беспокоятся о изменениях климата, я начал соединять эти процессы, и родилась теория механизмов в экономике. Okay, so now we have a question from our younger. So introduce yourself and then your question. Hello. Представься и вопрос. Hello. Can you hear me? I can hear you, yes. Thanks. My name is Matvey, and I'd like to ask that do you mean that such insane but to solve problems like overworld climate change is based just by two operations to ask one side to divide something to same parts, and the asking of any side to choose one. Does such simple operations can solve such insane problems? Он спросил, а вы думаете, вот такой формат механизма, как разделение на несколько частей, может помочь в решении таких больших проблем? So, no, I wasn't suggesting that solving the climate change problem is as simple Не совсем. as Я the не cake имел в виду, dividing что это так problem. легко, The и что cake можно просто example разделить was пополам, just a simple example to show you one of the things that пополам mechanism разделить design can do. пирог. Нет, но просто я The показал вам solution механизм, to как climate принимать change, решения, и что, возможно, is механизм решения, necessarily much more complicated. что это However, it изменение климата shares намного тяжелее some процесс. important similarities with Но the некая cake симуляция problem. на пироге поможет понять, как принимаются решения по разделению этих кусочков пирога и какие важные факторы в принятии этих решений существуют. Thank you very much. I was glad to see your answer. Thank you. Спасибо. So, A good day. okay, well, are you coming? I will ask. Eric, you connected most of your life with Harvard, Cambridge, Jesus College. You taught at Massachusetts Institute of Technology. Why did you choose the Higher School of Economics University as a place to do the science? Вопрос про то, почему выбрана Высшая школа экономики как некий партнер и место развития Эрика, поскольку он работает с Гарвардом, с другими большими такими университетами, как он связан с Высшей школой экономики? A lot of the things that we do in life come out of friendship. And in the case Одна из of the причин Higher это School of Economics, дружба. То, что важно в жизни, это дружба. И Высшая школа экономики, мои знакомства, to that university came и about because of a friend. мои связи Professor с Высшей школой экономики Fuad начались Alaskarov, с who had been a friend профессором. for many years. Мы He was работали и at дружили много лет. HSE, and he introduced И me он to the school. меня, в общем-то, and, познакомил с Высшей школой экономики.
I saw that it would be И interesting я and подумал, что это было rewarding бы to интересно have поработать a вместе long-term connection with HSE. с Высшей школой экономики. Oh, thank you for your answer. And we're going to ask a question from the youngers. Hello, can you hear me? I can hear you. Почему вы удивляетесь? Да. My name is Yeva, and I want to ask you one question. So, you told us about global warming. So, I want to ask you: is it also an economical problem? And if your answer is yes, what do people whose lives are compared with economics do to solve this problem? And what global warming means for them? Вы говорили про глобальное потепление. Связано ли глобальное потепление с экономикой? И, в общем-то, что нужно делать, если да, чтобы решить эту проблему? So indeed, global warming Вообще глобальное is an потепление economic problem. It's also a political — это не problem. только экономическая проблема, но и политическая. Here's the difficulty. We Вот в all чем agree сложность. that global warming is a bad thing. Мы It все could знаем, result что in потепление — это большая проблема. damage to our В общем-то, с ней нужно planet. справляться. However, each country in the world, Но каждая страна в мире would like to continue to emit хочет carbon продолжить dioxide because, of course, продолжать reducing углекислый газ, carbon is expensive. потому That's что the другие виды economic энергии problem. дорогие. Reducing your carbon emissions is И costly уменьшение economically. выбросов And тоже so влияет the на only way экономику to стран. solve this problem is Единственный путь for решить эту different проблему, countries to promise one что another одна страна that if one пообещает country другой, reduces, the others will что reduce все too. вместе and- должны уменьшить количество выбросов. Designing an agreement И where создание такого all the договора countries of the world mutually между всеми promise one странами another мира to reduce their carbon emissions is the heart of getting a good в solution общем-то, to и climate есть change. решение для данной проблемы. Thank you. Hello, my name is Anna. Do you hear me? Связь I есть, can нас I can всегда hear you, слышат, but maybe поэтому you можно could speak a little bit louder. Yeah, of course. чуть поближе. I read about your discovery and I know that you didn't come to this alone. There were 3 other scientists among you, right? Yeah, 2 others. That's right. Yeah. Roger Meyerson and Leonid Hurwicz. Yeah. Who contributed most to this opening? Я знаю, что вы работали в команде над данным открытием. А кто больше сделал вклад и как вы работали в команде? So you're asking who made the different contributions? Yeah. Okay, so Professor Hurwicz was actually the creator of the subjective mechanism design. Был, в общем-то, создателем Interestingly, этой идеи. he was originally from Russia. He Но was он born in вообще Moscow. из России, из Москвы. But he left Moscow first for Poland, Но Warsaw, он покинул and Россию then, в другие страны eventually the United States. и затем and- попал и работал в Польше, в Соединенных Штатах Америки. And then Roger Meyerson and I И затем took Роджер Майерсон Hurwicz's work and we developed it further. We подключился asked к этой more работе, и мы объединились, general чтобы продолжить эту questions, идею. and we also provided some general solutions. So И мы придумали несколько the original конкретных work решений. was done by Hurwicz in То есть the индивидуальная идея это Хервича 1960s and 70s, and в 60-е и Myerson 70-е and годы. I, added to what Hurwicz had Но дальше мы done добавили in the свои идеи, 1980s and the 1990s. внесли свои мысли до завершения этой концепции. Thank you. Итак, следующий вопрос. Ближе к микрофону, тогда и Эрик будет вас лучше слышать. Пожалуйста.
Я могу задать вопрос на русском, чтобы вы его потом перевели? Давай Да, давай. попробуем. Только представься. Хорошо. My name is Ksenia, and my question is, я правильно полагаю то, что самая главная для вас проблема — это глобальное потепление? She's asking if the climate change is the most important problem that you that you bothered with. Yes. Well, it's certainly a extremely serious problem. Да, это It's очень, hard to argue это, that конечно, одна there из главных are проблем, которые существуют в мире сейчас. too many problems the world faces that Но are в more мире important так than много climate проблем, change. But и в том числе there мусор, are other problems too that и есть mechanism другие design проблемы. can be useful for. И там, где For мы можем example, помочь в решении которых. inequality. In many countries of the world today, including my own, the United States, the gap between the rich and the Во poor многих странах существует много growing. проблем, в том числе в США. Есть And проблема that is a разницы в доходах serious людей. И вот эта problem, разница между for many богатыми и reasons. бедными, It- это тоже одна из проблем, которая меня в том числе in беспокоит. one respect, it's serious just because it violates the principle that people should be treated equally. Потому что это нарушает принцип, And когда к людям должны trying относиться to одинаково, correct- вне зависимости от Trying to богатства correct и бедности. inequality И is also an important mechanism design problem. Стараясь изменить этот механизм, в общем-то, вот где наша теория применяется. То есть я поясню для зрителей. То есть Эрик говорит о том, что они создали теорию по принятию решений по тем или иным проблемам. То есть проблема может быть любого характера, да, от пирога до чего-то большого, и они объясняют это теоретически через экономику, через дизайн механизмов, как эта проблема может быть решена. И второй вопрос. The second question. Сколько, по-вашему, требуется времени, чтобы решить все эти проблемы, все эти вопросы? What do you think? How many time it should take to solve all these problems? I'm sorry. I was getting a question That's all from right. someone else at the same time. You were asking how long is it going to take? How long is going to take to solve all these problems? Oh, that kind of question is very difficult to О, это answer. очень сложный вопрос для того, чтобы на него ответить. I'm not a professional Я не профессионал predictor. или предсказатель в I этих can't проблемах, read the future. или предсказатель so, будущего. Поэтому I really can't answer. я не but, могу, правда, сказать, сколько all времени I can займет на это say времени. is Всё, that что я we хочу have the сказать, tools now to solve these у problems. нас есть предпосылки к этому, чтобы Whether решить we проблемы. choose to use these tools Но будем ли мы использовать эти is- инструменты для решения этих проблем? is another matter. Это and другой that I вопрос. don't know the answer to. Okay, thank you very much. Спасибо. Thank you. And we're going to the next question. Hello, Eric. My name is Alice, and I hear your answer to the last question, but what global economic problem do you consider the most difficult or most important? Какая экономическая проблема для вас является самой главной сейчас, как вы считаете? Well, I think climate change and inequality Я думаю, изменение климата в любом виде are probably the two most important. одна из but самых больших проблем. They connect to Но они связаны с to экономикой many other problems as well. For и связаны example, с многими другими проблемами. in order to solve climate change, it's going to be necessary to develop technology Если будет which происходить does дальше not изменение климата, нужно use будет carbon изменять технологии, at its base. которые позволят нам so улететь в космос. It's going to require finding better ways of harnessing solar power
better ways of harnessing Нам нужно wind будет искать power. новые типы энергии, Is не going только to солнечную энергию. require, it's going to require perhaps developing nuclear fusion. Возможно, это All of these are использование technical атомной problems энергетики для which чего-то еще. are essential to solving the problem of climate change. So these are all connected. То есть все проблемы, о которых, в общем-то, мы говорим с точки зрения изменения климата, они все между собой так или иначе связаны. Поэтому их огромное количество. Ну и они по цепочке друг за друга цепляются. Когда мы начинаем решать проблему с климатом, оказывается, что нам нужно решить еще ряд проблем, которые также могут быть решены с помощью экономических механизмов, вот, которые помогают принимать решения. Thank you. Okay, next question. Introduce yourself. Hello, Eric. My name is Vera. Are all geographic problems like global environment and others can have solution thanks economic? Все ли проблемы можно решить благодаря экономике? She's asking if we can solve geographical problems with economic instruments. And Mechanisms. all problems are all problems can have solutions or not all? Not all of them. Все ли вообще проблемы имеют решение? So you're asking, can we solve all problems? Probably not. Скорее всего, нет. I mean, I try to be an optimist. Я стараюсь быть оптимистом. I never want to say that a particular problem can't be solved. Мне не хочется говорить, что какие-то проблемы не могут найти решение. Но, к сожалению, мне надо сказать, что да, какие-то проблемы мы не сможем решить. I do think that economic tools are at the center of most. Мне кажется, что экономический инструмент решения проблем находится в центре решения этих разных других проблем. Я здесь согласен с Карлом Марксом. И у меня есть с ним много то, с чем я с ним не согласен. Но я с ним согласен, что экономика лежит в основе многих процессов, и они могут помогать решать эти проблемы. И как только мы будем решать экономические проблемы, мы будем решать и другие проблемы одновременно. Thank you very much. Okay, next question, please. Hello, can you hear me? Hello, my name is Alice. In the beginning of the lecture, Just closer to the microphone. okay. In the beginning of your lecture, you talked about reverse economy. So my question is, how often do mistakes occur? If you have to predict the future economics, there are going to be mistakes. So how do you fix them, and how often do they occur? Можете ли вы предсказать экономику, да, и могут ли там быть ошибки в ней, и как эти ошибки находить? Well, you're certainly right that mistakes are an inevitable part of ошибки — это неотъемлемая часть экономики, there will be plenty of mistakes. и там будет большое количество ошибок. Predictions, particularly about events far in the future, are extremely difficult. Очень тяжело предсказывать события, которые будут впереди. И я стараюсь вообще избегать предсказаний. Any solution that we adopt has to be adjusted over time. It has to be flexible. Любое предложение, любое решение, которое мы предлагаем, должно быть опробовано несколько раз.
we're moving in a different direction from what we thought we were going to Иногда мы часто be меняем, то есть doing, мы думали, что мы we пойдем по can одному make пути, но идем a совершенно по-другому. correction, И an тогда мы adjustment делаем to our корректировку mechanism в этом пути. over time. So И мы делаем mechanisms корректировки shouldn't be постоянно. once and for all. They should be flexible so that Не they can бывает be решений одни для adjusted. всего, поэтому они должны быть гибкими и применяться под разные, ну, под разную проблематику. Thank you very much. I was the first asked you a question. I'll remind my name is Matvey and I would like to ask some questions for you. Pardon, I have some questions for you. Firstly, what problems with your solvings have already been solved? Какие проблемы уже решили? Because some of the problems are solved for many years. But what with your or partly your solvings have already been solved, for example? Ну, какие решения с вашим участием были приняты, да, какие проблемы были решены? Let me give you one example. Я вам один пример скажу. A problem that has already been solved. Проблема, которая уже решена. Using the tools of mechanism design. Используя механизмы экономического дизайна. About 30 years ago, около 30 лет it назад was noticed that the ozone layer of the atmosphere was being destroyed. Было выяснено, что озоновый слой разрушается, и это было опасно, потому что проникают лучи в атмосферу. И ультрафиолет проникает, ну, на живые организмы. В общем-то, And the reason why the ozone layer was being destroyed was причина, because of почему озоновый pollution. слой был разрушаем, In the это process of manufacturing, из-за процесса загрязнения в процессе производства. chemicals were being released into the atmosphere, which were severely depleting the ozone supply. Выпускались газы, которые разрушали озоновый слой. And so to solve this problem, Чтобы решить эту there проблему, was a international treaty был that was designed. международное некое предложение It's для called решения данной the проблемы, Montreal Protocol, которое because называется it Монреальским was- протоколом. The treaty was signed in Canada, Он был Montreal. подписан в Канаде, в Монреале. And under this treaty, the И под different этим countries pledged договором to reduce their страны-участники emissions of these были chemicals. обязаны уменьшить And it количество was very successful. And in fact, today, the ozone загрязнений, layer которые is страны back to выделяли. normal. И это было успешным решением данной проблемы. Okay, thank you very much. Secondly, what another instrument, except two you have already mentioned, do you have globally? What instruments made the countries to decrease their pardon? Climate change. The climate change, yes. Thank you. То есть very much. какие еще инструменты есть для того, чтобы меньше вредить климату, скажем так? And for the other problems, of course. И какие еще есть инструменты для решения других проблем, помимо тех, которые вы назвали? So, as I was suggesting before, one of the keys to solving climate change will be the improvements of
energy technology, Первое which решение, о does котором я not говорил, use это carbon увеличение и dioxide. улучшение So эффективности improvement of solar energy, improvement of wind energy, энергодобычи, improvement то of есть развитие nuclear energy. технологий But атомной to энергии, развитие make these технологий improvements, солнечной энергии scientific collaboration, и international scientific международная кооперация collaboration ученых is вместе essential. для решения данных задач. So one of the tools, one of the instruments for improving scientific И одно из collaboration способов, как улучшить the взаимодействие funding между учеными, mechanisms, the international funding это mechanisms for международные scientific фонды, research. которые будут решать проблему. And in particular, funding mechanisms which encourage scientists and engineers in different countries И разработка to конкретных collaborate with one механизмов another. разных ученых из разных стран позволит, в общем-то, решать эти проблемы. То есть он говорит о неком объединении и коллаборации ученых совместно из разных стран для решения глобальных проблем. Thank you very much. Thirdly, are there instruments of the economic are developing now? Because I know that now world is very fast, and we have to make new problems and we have a new problem every day. And other instruments are developing. And how are they doing that? Какие еще инструменты сейчас развиваются для решения данных проблем, потому что каждый день мир встречается с новыми проблемами. So you're asking whether we are developing new instruments to solve all То есть of вы меня the спрашиваете о новых problems инструментах that we для face. решения The данных answer is проблем. yes. Да. Mechanism design is a very active field of research. Дизайн a very механизмов exciting — это field. постоянно изменяющаяся система. Some of you may want to consider it yourself Вы as a даже можете possible самостоятельно career решать и path, принимать, because, as I was saying давать идеи для решения earlier, глобальных it's проблем. not only obviously very important for the sake of solving the world's problems, but it's very interesting intellectually. It's challenging, it is stimulating, and it's changing very quickly. Механизмы решения, они изменяются. Даже вы сегодня можете принимать решения, принимать участие в решении больших проблем и вырабатывать идеи, как эти проблемы решать в том числе. То есть он говорит о том, что, в общем-то, мы все есть те люди, которые решают глобальные проблемы, поскольку мы все с ними сопричастны. И эти механизмы постоянно меняются, поскольку эти механизмы можем предлагать и мы в том числе. Okay. Thank you very much. Let it be the Матвей, next person, давай because you are not возможность alone дадим and ребятам еще задать they also вопрос. want to Подожди, ask может быть, до question. очереди. So, do you hear me? Closer to the microphone and only Поближе, the- пожалуйста, okay. к микрофону. Hello, my name's Lada, and I have a simple question for you. Что вас вдохновило на занятие экономикой и технологиями для решения экономических проблем? What inspired you to do the economics and to solve the economical problems? What inspired you? Well, I think a lot of us would like to do something which helps make the world a Я better думаю, place. многие из нас That's хотят, a чтобы мы natural, сделали наш мир лучше human inclination. и внести свой I was вклад для того, lucky чтобы мир стал лучше, мы жили в лучшем that I мире. discovered a set of tools, the tools in И mechanism design, Я, в общем-то, думал об этом, и я нашел способ, как сделать мир лучше, solve some of these problems. и который поможет по-настоящему and решить эти проблемы. Once I found out about И mechanism когда я понял design, which was про when I was a дизайн student, механизмов I экономики, realized я понял, that что this would be это the right path правильная дорожка, for me, because it потому что combines она поможет, two of my great loves, mathematics. она It is a объединяет mathematical subject,
она but объединяет две also вещи, которые я люблю: математику the natural human и instinct to try to изучение вообще improve the world. человека. То есть он ответил так, что я хочу приносить пользу людям, в общем-то, как и многие из нас. И я понял, что механизмом, как приносить пользу людям и жить в лучшем мире, стало для меня открытие данной теории. И она объединяет две вещи, которые он любит. Это математика и изучение природы человека. И объединение этих направлений помогает решать глобальные проблемы в мире. Very interesting. Thank you very much. So, next question, please. Hello, my name is Yusuf. Насколько масштабные и серьезные проблемы можно решить путем экономических механизмов? Насколько масштабные проблемы можно решить благодаря данной теории? Правильно? Правильно. So the question is, how global could be the problems that could be solved with your theory? Oh, I think they can be completely global. Они могут быть абсолютно глобальными. Climate change is perhaps the Изменение most климата, dramatic example. вот вам пример, I should mention, в though, общем-то, that который включает global весь мир в эту problems проблему. are, in a sense, harder to solve than national problems. Я бы назвал эти проблемы национальными проблемами, что у каждой страны есть правительство, put into effect rules, laws, which people have to obey. But on a global level, они командуют и делают законы для своих стран, которым людям им подчиняются. Но между собой государства не могут внести какой-то закон на весь мир, чтобы все пользовались им и чтобы это работало. И поиск этого механизма, где между собой государства могут договариваться в равном формате для того, чтобы решать глобальную проблему. В общем-то, это то, что есть глобальная проблема. То есть нахождение диалога между государствами так, чтобы удовлетворяло их и национальные интересы в том числе, в общем-то, это и есть некая глобальная проблематика, да, уровень тех проблем, которые может это решать. Thank you. So, just a second. We have no time, but your question would be the last. So ask it and... Hello, my name is Roja. I have questions for you. Closer. Если бы не было бы всех проблем, то как бы изменился бы мир и сама экономика? Если бы не было никаких проблем, как бы изменился мир, сама экономика? How would economic change if there would be no those problems which we are discussing today? How would economics change if the problems that we're talking about today were all solved, do you mean? Если бы они отсутствовали или были решены? Были решены. Yes, solved. Well, there will always be new problems. Всегда будут новые проблемы. Because the world is finite. We only have a finite number of resources. Потому что мир ограничен. У нас есть определенное количество ресурсов. Number of things that we want to do. Но количество вещей, которые мы хотим сделать, гораздо больше. We always have to make choices. Нам нужно всегда делать выбор, как использовать те или иные ресурсы. To accomplish as many of our infinite goals as possible. This will always be true because, as I said, the world is finite, and so we will never run out. И у нас больше идей и целей, чем иногда тех ресурсов, которые у нас есть. И это всегда ведет за собой некие проблемы, которые в том числе нужно будет решать. Поэтому, отвечая на твой вопрос, это некий бесконечный процесс, когда закончатся одни проблемы, появятся новые. Questions. Спасибо. Thank you, Eric. So
the time is up, unfortunately, but maybe you have some few words to wish for our young scientists. Well, first, I'd like to thank you for Прежде всего, being here хочу сказать today спасибо, что есть такая and возможность с вами for пообщаться asking such good and и за interesting такие хорошие, questions. интересные вопросы. But I'd like to encourage you Я хотел бы вас to подбодрить, continue to think продолжать думать, about science, думать о науке, including economics, включая as a экономику, possibility for your future. и It can думать о be том, что an ждет вас в будущем, extremely rewarding way of spending your life и о том, как because вы you будете get to проводить свою ask жизнь. and hopefully answer some of the most important questions in life. И надеюсь, вы найдете ответы на какие-то самые важные вопросы в вашей жизни. So, we discussed a lot of problems and a lot of solutions with the professor of Harvard, Chief Research Fellow of International Center of Decision Choice and Analysis of Higher School of Economics. It was Eric Maskin. Thank you. Thank you. Так, мы поговорили с Нобелевским лауреатом, профессором Гарварда, сотрудником Высшей школы экономики. Мы, в общем-то, его поблагодарили. Большое спасибо вам за вопросы, было действительно интересно. Давайте поаплодируем тем смельчакам, которые, в общем-то, не застеснялись и задали вопрос на английском. Да, отдельно, вы сами знаете, как это иногда тяжело преодолеть этот барьер. Мы завершаем с вами данный слот, и, в общем-то, мы завершаем с вами сегодня наш этап марафона знаний. У вас есть возможность, если вы что-то не увидели или что-то не узнали, есть возможность всегда посмотреть на трансляции на сайте Марафон знаний, в том числе в группе ВКонтакте. Давайте поаплодируем друг друга. Сегодня Всемирный день знаний. Мы сегодня с вами в Сириусе на площадке форума знания, наука и технологии. И сегодня во Всемирный день знаний стартовал второй просветительский марафон «Новое знание». Первый день марафона в цифрах 22 миллиона просмотров в интернете, более 2500 минут контента. На площадках марафона выступили 48 уважаемых спикеров и провели более 500 уроков в 80 регионах России. Все это марафон знания, частью которого вы сегодня стали. Ну а завтра мы увидимся снова здесь, в Сириусе, на треке «Науки и технологии». Спасибо. До встречи. Спасибо.